Around 1950 or 1960, neutron and protons were discovered by the experimental scientists in high energy physics. After that, other particles were discovered. Then it was thought that all these were fundamental particles, and when in high energy physics, more and more high energy experimental designs were made, then more and more particles were discovered without knowing the substructures of them. Then scientists thought that these are fundamental particles, but nobody could answer the question that why there are so many particles in nature, why there are different types of particles in nature. Then Murray Gell-Mann, he had the idea that these are not fundamental particle, instead they have a substructure, and he gave us the idea of quarks. He gave the idea that these are not fundamental particles, they are made of some subparticles which were termed as quarks by Murray Gell-Mann. So when these quarks were identified, the rest was so simple, because then some permutation combination of the quarks and their spin was done to produce different types of particles. না 1950-1960 এরকম একটা সময় যখন নিউট্রন আর প্রোটনটা ডিসকভার করা হয়েছে, তখনও আদার যে পার্টিকেলগুলো আমরা আলোচনা করলাম, সিগমা, ডেল্টা, এইগুলোকে ডিসকভার করা হয়নি, কারণ টেকনোলজিক্যাল একটা ব্যারিয়ার ছিল। হাই এনার্জি ফিজিক্সে যত টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট হয়েছে, আরও বেশি হাই এনার্জি এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইন হয়েছে, কারণ হাই এনার্জি এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইনিংটা করবো বললেই করা যায় না, তার কিছু রেস্ট্রিকশনস থাকে। ফলে আস্তে আস্তে যখন এই টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টসগুলো হয়েছে, তখন অন্যান্য যে পার্টিকেলগুলো, নিউট্রন আর প্রোটনের ছাড়া যে ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলগুলো, সেইগুলো আবিষ্কার করা পসিবল হয়েছে। বলা বাহুল্য, এদের মধ্যে নিউট্রন প্রোটন ছাড়া সবই খুব তাড়াতাড়ি ডিকে করে যায়। কিন্তু তখন সায়েন্টিস্টরা এগুলোকে ভাবতেন যে এরা হচ্ছে মূল কণা, এদের কোনো সাবস্ট্রাকচার থাকতে পারে, মানে এদের ভেতরে অন্য কোনো কণা থাকতে পারে, এটা তখন সায়েন্টিস্টদের ধারণা ছিল না। এবং একটা কোয়েশ্চেন তখন সবাইকে খুব বদার করছিল, সেটা হচ্ছে এরকম ডিফারেন্ট টাইপের পার্টিকেল কেন পাওয়া যাচ্ছে, কেন নেচারে ডিফারেন্ট টাইপস অফ পার্টিকেলস পাওয়া যাচ্ছে, যদিও তাদের লাইফ টাইম খুব বেশি না নিউট্রন প্রোটন ছাড়া, কিন্তু তাও এরা কেন ক্রিয়েটেড হচ্ছে। মারি গেলম্যান তারপরে বললেন যে এরা এই যে পার্টিকেলগুলো ডিসকভার্ড হয়েছে, এগুলো অ্যাকচুয়ালি ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল নয়, এদের কিছু সাবস্ট্রাকচার আছে, মানে এদের ভেতরে অন্য কণা আছে, যাদেরকে উনি বলেছিলেন সাব পার্টিকেল, এবং তাদের নাম দিয়েছিলেন উনি কোয়ার্কস। এবার যেই কোয়ার্কের আইডিয়াটা সবার সামনে আসলো, তখনই বাকি পিকচারটা খুব ক্লিয়ার হয়ে গেল। কারণ একবার কোয়ার্কের আইডিয়াটা থাকা মানে ডিফারেন্ট কোয়ার্ক নেব আর ডিফারেন্ট স্পিন কম্বাইন করে ডিফারেন্ট পার্টিকেল প্রডিউস করা পসিবল। এবার আমরা মেসন পেয়ার নিয়ে কথা বলবো। Let us discuss about mesons. Mesons are quark-antiquark combination. If we combine different quarks and antiquarks, we get 36 combinations of them, which means we get 36 different types of mesons. First, up and down quark combination. This gives these pions, simple pions. This up anti-up gives us pi 0. Down anti-up gives us pi minus. Down anti-down gives us pi 0. Later, a new quark, strange quark, was discovered. It was not like up and down quark, that is why the name strange was given to it. When strange quark comes into play, we got kaons. So after pions, we got kaons. Kaons were discovered. These kaons are different combinations of up or anti-up, down or anti-down, and strange, anti-strange particles are there. So if we have initially
I'm just talking about these quarks. If we have combination of up, down, and their antiparticle, strange and its antiparticle, we can have pions and kaons. Later, a new particle. This was discovered by two groups of scientists. One called it J, other called it Psi. This is called Psion. This is a very quickly decaying particle. Its lifetime is about 10 to the power minus 21 seconds, of the order of 10 to the power minus 21 seconds. It has a mass of like a 3 giga electron volt, etc. So, and when this was discovered, a new quark was also discovered, and this is called charm quark. So this J is actually a combination of charm anti-charm quark. And the last member of this family is called upsilon. This was last discovered in the detector. This is a combination of bottom anti-bottom quark. Its mass is about 9 gigaelectron volts, and it was discovered in around 1977. Its name is upsilon. It was discovered by a team led by the scientist Leon Lederman. So basically, when we are talking about different combinations of quarks, when three quarks combine, we get baryons. When two quarks combine, we get mesons. When we are talking about this, we are talking about the ground state of these particles. In ground state, there is spin. Spin is the intrinsic angular momentum. Spin angular momentum has no analogy in classical physics. But in ground state, its angular momentum is equal to 0. Initially, when the particle is in ground state, it just spins on its own axis. So it has only its intrinsic angular momentum, which is spin. And whenever we excite the particles, they start orbiting each other. The quarks start orbiting each other, and then angular momentum rises. মেজন গুলো হচ্ছে কোয়ার্ক অ্যান্টি কোয়ার্ক কম্বিনেশন। এক জোড়া কোয়ার্ক অ্যান্টি কোয়ার্কের মানে কোয়ার্ক অ্যান্টি কোয়ার্কের একটা জোড়া, একটা পেয়ার। তো ডিফারেন্ট টাইপের কোয়ার্ক যদি আমরা নিই, আপ ডাউন চার্ম স্ট্রেঞ্জ টপ বটম, এবং তাদের অ্যান্টিপার্টিকেলগুলো নিই, তাতে ডিফারেন্ট পারমুটেশন করলে এই 36 খানা মেজন আমি পাবো। ফার্স্ট এই পায়নসগুলোকে ডিসকভার করা হয়েছিল। পায়নগুলো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে আপ ডাউন কোয়ার্ক এবং তাদের অ্যান্টিপার্টিকেলের একটা কম্বিনেশন হচ্ছে এই পায়নসগুলো। আপ ডাউন কোয়ার্ক আবিষ্কার করার পরে আবিষ্কার করা হয়েছিল, মানে আবিষ্কৃত হয়েছিল স্ট্রেঞ্জ পার্টিকেল, স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক। স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক নামটা এসছে যেহেতু আপ আর ডাউন তখন অলরেডি ডিসকভার করা হয়েছিল, এবং আপ আর ডাউনের সঙ্গে এই নতুন পাওয়া যে কোয়ার্কটা তার কোনো মিল ছিল না, বিহেভিয়ারটা একদম ম্যাচ করছিল না, তাই এর নাম দেওয়া হয়েছিল স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক। স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক যখনই থাকবে তখন আমরা একটা নতুন পার্টিকেল পাবো, সেটা হচ্ছে কেয়ন। কেয়নের একটা কম্বিনেশন যদি নিই, যেমন কে প্লাস, চার্জটা প্লাস, এর কম্বিনেশনটা হচ্ছে আপ আর অ্যান্টি স্ট্রেঞ্জ। সিমিলারলি আমি যদি কে মাইনাসটা নিই, এখানে যদি কে মাইনাসটা নিই, তাহলে এটা স্ট্রেঞ্জ আর অ্যান্টি আপের কম্বিনেশন। তাহলে জাস্ট ফর এক্সাম্পল আমি একটু বলছি, সেটা হচ্ছে আমি যদি আপ ডাউন এবং তাদের অ্যান্টিপার্টিকেল, স্ট্রেঞ্জ এবং তার অ্যান্টিপার্টিকেল অ্যান্টি স্ট্রেঞ্জ এগুলোকে নিই, তাহলে আমি যে মেজন্সগুলো পাবো সেগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি পায়ন্স এবং কেয়ন্স। কেয়ন্সের মধ্যে স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক থাকবেই। একটা নিউ পার্টিকেল, নতুন একটা পার্টিকেল পাওয়া গেল তারপরে, যার নাম হচ্ছে জে বা সাই। অ্যাকচুয়ালি দুটো দল ছিল সায়েন্টিস্টদের, যারা সাইমালটেনিয়াসলি এই দুটোকে ডিসকভার করেছিলেন, এই পার্টিকেলটিকে ডিসকভার করেছিলেন। একজন নাম দিয়েছিলেন জে একদল, আর একদল নাম দিয়েছিলেন সাই। এর নামটা হচ্ছে সায়ন, PSION। এবার এর মধ্যে আর একটা নতুন ধরনের কোয়ার্ক রয়েছে যার নাম চার্ম কোয়ার্ক। আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি টেবিল থেকে চার্ম অ্যান্টি চার্ম কম্বাইন করে এই সায়ন পার্টিকেলটা দিয়েছে, জেব সায়ন পার্টিকেলটা দিয়েছে। এই দলের একদম লাস্ট সদস্য হচ্ছে, সর্বশেষ সদস্য হচ্ছে এইটা, এর নাম হচ্ছে উপসিলন।
এটা হচ্ছে বটম অ্যান্টি বটমের একটা কম্বিনেশন। 1977-এ এটাকে ডিসকভার করা হয়েছিল। আর এই যে পার্টিকেল যেটা আছে সেটার মাস হচ্ছে অ্যাবাউট 3 গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট মতো, লাইফ টাইম খুব কম, 10⁻21 সেকেন্ডসের মতো। আচ্ছা, এবার এই উপসিলন তার মাসটা একটু বেশি, 9 গিগা ইলেকট্রন ভোল্টের মতো। আচ্ছা, এই যে আমি ডিফারেন্ট কম্বিনেশনের কথা আমরা ডিসকাস করছি, দুটো কোয়ার্ক যদি কম্বাইন করে, মানে কোয়ার্ক অ্যান্টি কোয়ার্ক যদি কম্বাইন করে আমরা মেজন পাবো, তিনটে কোয়ার্ক যদি কম্বাইন করে আমরা ব্যারিয়ান পাবো। এগুলো কিন্তু গ্রাউন্ড স্টেটের কথা ভাবছি। গ্রাউন্ড স্টেট মানে হচ্ছে যেখানে শুধু ইন্ট্রিনসিক অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম বা স্বকীয় কৌণিক ভরবেগ রয়েছে, পার্টিকেলের নিজস্ব স্বকীয় কৌণিক ভরবেগ রয়েছে, যার নাম হচ্ছে স্পিন। স্পিনের কোনো ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সে অ্যানালজি নেই। গ্রাউন্ড স্টেটে থাকা অবস্থায় পার্টিকেলের শুধু স্পিন থাকবে। এবার যদি আমি এক্সাইটেশন প্রোভাইড করি, এনার্জি প্রোভাইড করি, কোয়ার্কগুলোকে এক্সাইট করি, তাহলে তারা একে অপরের চারিদিকে ঘুরতে থাকবে, এবং যখনই তারা একে অপরের চারিদিকে ঘুরতে থাকবে তাদের অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম অ্যারাইজ করবে। কিন্তু গ্রাউন্ড স্টেটের কথা আমি বলছি, যেখানে অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের কথা ভাবছি না, এখানে শুধু ইন্ট্রিনসিক অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম অর্থাৎ স্পিনটা কনসিডার করা হচ্ছে। So we have different combinations of quarks. These quarks are some of the fundamental particles. Fundamental means they have the basic particles that do not have any composite structure. But in standard model, we know that besides quarks, there are other fundamental particles. We have already made a video on standard model. You may check the description box for the link. So here in the standard model, we have 6 quarks: up, down, charm, strange, top, bottom. We have 6 leptons. These are very lighter particles. Electron is the lightest. A slightly heavier version of electron is mu electron. More heavy version is tau electron, which is heavier than both electron and muon. And we also have neutrinos associated with these, and all these 6 particles are basic leptons. Then we have some bosons. We have a photon, which is a force carrier, which is responsible for electromagnetic interaction when 2 electrons repel each other. One photon is exchanged between them. But let me tell you, this is not a real photon. This is a virtual photon. A real photon has to obey the relation E square equal to P square C square plus M naught square C to the power 4. But these are virtual photon and they do not obey that type of relation. And now we have gluon, which is force carrier for strong nuclear force. Then we have carriers for weak nuclear force, which are W plus minus boson and Z boson. So this is the standard model. Here we have not included graviton because gravity is not included with all these fundamental forces like electromagnetic interaction, strong nuclear force, weak nuclear force, etc. Later we need to introduce another box for this Higgs boson. Higgs boson was discovered in between 2011 and 2013, and it's a heavier particle. Its mass is about 125 gigaelectron volt, and scientists think that there are slightly more heavier version of these Higgs bosons, but none of them are discovered yet. আচ্ছা, আমরা কোয়ার্ক কম্বিনেশনস নিয়ে পড়লাম। কোয়ার্ক এবং অ্যান্টি কোয়ার্ক কম্বাইন করে ব্যারিয়ান্স এবং মেসন্স প্রডিউস করা যায়। 3টে কোয়ার্ক অ্যান্টি কোয়ার্ক কম্বিনেশন যদি হয়, মানে 3টে কোয়ার্কের কম্বিনেশন যদি হয়, তাহলে ব্যারিয়ান পাবো। 2টো কোয়ার্ক কম্বিনেশন হলে মেসন পাবো। কোয়ার্কগুলো হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলের একটা পার্ট, মূলগত কণাগুলির একটা পার্ট, কিন্তু কোয়ার্ক ছাড়াও আরো অনেক মূল কণা আছে, যেগুলো স্ট্যান্ডার্ড মডেলের মধ্যে একটা পিকচার আকারে সায়েন্টিস্টরা দিয়েছেন। প্রথম 6টা হচ্ছে কোয়ার্ক: আপ, ডাউন, চার্ম, স্ট্রেঞ্জ, টপ, বটম। আমরা যখন বাঁ দিক থেকে ডান দিকে যাব, মাস বাড়তে থাকবে।
আই এম নট টকিং অ্যাবাউট দিস, এই লাইনটার কথা কিন্তু আমি এখনো বলিনি, আমি শুধু কোয়ার্কগুলোর কথা বলছি। এবার এখানে এইগুলো হচ্ছে লেপটন, ইলেকট্রনের ভর সবচেয়ে কম, এর থেকে আরেকটু ভারী মিউ ইলেকট্রন, এর থেকে আরেকটু ভারী টাও ইলেকট্রন, এবং এদের করসপন্ডিং যে নিউট্রিনো সেগুলো হচ্ছে মিউ নিউট্রিনো, টাও নিউট্রিনো, ইলেকট্রন নিউট্রিনো। এবার আসি এই কণাগুলোর কথায়, স্ট্যান্ডার্ড মডেলের ভিডিওতে আমি ডিসকাস করেছি ডিটেলে। এখন এই প্রথমটা হচ্ছে ফোটন, তারপর একটা হচ্ছে গ্লুয়ন, তারপর একটা ডাব্লু প্লাস মাইনাস, তারপর একটা জেড। ডাব্লু প্লাস মাইনাস জেড হচ্ছে উইক নিউক্লিয়ার ফোর্সের জন্য দায়ী। উইক নিউক্লিয়ার ফোর্সের ক্যারিয়ার হচ্ছে এই ডাব্লু প্লাস বা ডাব্লু মাইনাস বোজন এবং জেড বোজন। এই যে বিটা ডিকে হয়, ডিকে যে হয় নিউক্লিয়াসে, তার জন্য ওই উইক নিউক্লিয়ার ফোর্সটা দায়ী। স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স, যার জন্য নিউট্রন প্রোটন একসাথে থাকে, কোয়ার্কগুলো সব একসাথে সংঘবদ্ধ অবস্থায় থাকে, যে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্সটা তাদের মধ্যে বিদ্যমান, তার জন্য ফোর্স ক্যারিয়ার হচ্ছে গ্লুয়ন। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারাকশন, অর্থাৎ সাপোজ দুটো ইলেকট্রন, দুটো নেগেটিভ চার্জ কাছাকাছি আসছে, দুটো ইলেকট্রন কাছাকাছি আসছে, তাদের মধ্যে একটা ফোটনের এক্সচেঞ্জ হয় এবং তারা বুঝতে পারে ফোটনের যদি এক্সচেঞ্জ হয়, একটা ইলেকট্রন থেকে ফোটনটা বেরিয়ে যদি আর একটা ইলেকট্রনে যায়, তাহলে অবভিয়াসলি তাদের মোমেন্টামের একটা চেঞ্জ হবে। এই মোমেন্টামের চেঞ্জের জন্য একজন দূরে সরে যায়, ফলে আমাদের মনে হয় যে দুটো ইলেকট্রন পরস্পরকে রিপেল করছে। এবার এই যে ফোটনটা এক্সচেঞ্জ হলো, এটা কিন্তু লাইট ফোটন নয়, এটা একটা ভার্চুয়াল কণা, ভার্চুয়াল পার্টিকেল। রিয়েল পার্টিকেল যদি হয়, সেটা স্কোয়ার ইকুয়াল টু পি স্কোয়ার সি স্কোয়ার প্লাস m0 স্কোয়ার সি টু দি পাওয়ার 4, এই রিলেশন ওবে করে। এই ভার্চুয়াল পার্টিকেলগুলো কিন্তু করে না। তাহলে আমাদের কাছে 6টা বেসিক কোয়ার্ক আছে, 6টা লেপটন আছে। এবার এগুলো সবই ফেরমিয়ন, মানে এদের স্পিন হাফ বলে এরা সবই ফেরমিয়ন। আর এইগুলো বোজন, কারণ এদের স্পিন আইদার 0 বা 1 2, মানে এরকম ইন্টিজার আর কি। আচ্ছা, স্ট্যান্ডার্ড মডেলে লাস্ট আরেকটা বক্স ইন্ট্রোডিউস করতে হয়েছে হিগস বোসনকে অ্যাকাউন্ট করার জন্য। হিগস বোসন ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাকাউন্টস ফর দ্য মাস। হিগসের মাসটাও খুব বেশি হয়। এখনো পর্যন্ত 2011 থেকে 2013 এর মধ্যে যে হিগস বোসনটা পাওয়া গেছে, তার মাস হচ্ছে অ্যারাউন্ড 125 গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট। সায়েন্টিস্টরা মনে করেন যে আরও কিছু হেভিয়ার ভার্সন রয়েছে, কিন্তু সেগুলো এখনো ডিসকভার করা হয়নি। This is the equation for a standard model. There are so many terms. I have not written it. I'm not going to explain this, but the Lagrangian for the standard model can be written like this. There are 4 equations actually. There are 4 terms actually, 4 lines. First line represents all the fundamental forces: electromagnetic force, strong nuclear force, weak nuclear force, etc. The second line represents how they interact, how they work on the fundamental particles like quarks and leptons. The third line represents how the fundamental particles got their masses from Higgs boson, and the last line tells us that it's the Higgs boson which is doing its job. So it's pretty cool that these 4 lines explain almost everything in the universe. Standard মডেলের ম্যাথামেটিক্যাল একটা ফর্মুলেশন আছে, যেটা দেখতে এরকম, খুব ক্লামজি একটা ইকুয়েশন। এরপরে আরও অনেক লাইনস আছে, আমি ডিটেলে যাইনি আর যাবও না। লাগরাঞ্জিয়ানটা আমি একটুখানি দেখাতে চাই। লাগরাঞ্জিয়ানটা খুবই একটা হ্যান্ডি ওয়ে কোনো সিস্টেমকে ডিসক্রাইব করার জন্য। তো লাগরাঞ্জিয়ানে বেসিক্যালি কিছু টার্মস আছে। ফার্স্ট যে টার্মটা, সেটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল ফোর্সগুলোর কথা বলছে, যে 4টে ফান্ডামেন্টাল ফোর্স আছে তাদের কথা বলা হচ্ছে। তারপরের লাইনটা বলা হচ্ছে যে এই ফান্ডামেন্টাল ফোর্সটা কোয়ার্ক, লেপটন, এই সমস্ত ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলগুলোর ওপরে এই ফোর্সগুলো কিভাবে কাজ করে। তারপরেরটা বলা হচ্ছে যে এই ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলগুলো হিগস বোসন থেকে কি করে তাদের মাসটাকে কালেক্ট করছে। এবং লাস্ট লাইনে বলা হচ্ছে, মানে এটা হচ্ছে হিগস বোসনের জন্য এক্সক্লুসিভলি এই 4th লাইনটা। এখন এই 4টে লাইন দিয়ে খুবই সিম্পলিফাই করে লেখা হয়েছে, কিন্তু এই সিম্পলিফাইড ভার্সনটা ইউনিভার্স কি করে কাজ করে সেটাকে এক্সপ্লেন করতে পারে মোটামুটি অ্যাকুরেটলি।